अस्सलामु अलैकुम आदाब, मैं खुज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आंगनवाड़ी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट स्कीम का आगाज़। तोली मुद्दा के नाम से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। मुक़द्दमात के हल के लिए मफ़ाहिमात बेहतरीन रास्ता। ज़िला सेशन जज का बयान। लोक अदालत में SP के हमरा फ़रीक़ैन को मफ़ाहिमती दस्तावेज़ात की हवालगी। आदिलाबाद के आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम। सेहत का ख्याल रखने ज़िला हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ और रिम्स डायरेक्टर जयसिंह राठौड़ का आज़मीन हज को मशवरा। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। गुज़िश्ता 3.5 सालों से ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। आदिलाबाद शहर की सफाई में सैनिटेशन मुलाजिमीन का अहम किरदार। म्यूनसिपल दफ्तर में चेयरपर्सन भंडारी अनुषा का अचानक मुआयना। और अब ख़बरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में आंगनवाड़ी के छोटे बच्चों की सेहत और बेहतर ग़िज़ायत को यकीनी बनाने के मकसद से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असम्बली अहाते में तोली मुद्दा के नाम से ब्रेकफास्ट स्कीम का शानदार आगाज़ किया। इस मौके पर वज़रा सीतक्का, सुरेखा और दीगर आला अहदेदारान मौजूद थे। इस स्कीम के तहत अब आंगनवाड़ी मराकीज़ में बच्चों को रोज़ाना सुबह ग़िज़ायत से भरपूर नाश्ता फ़राहम किया जाएगा। आंगनवाड़ी सरगर्मियों की निगरानी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वर्कर्स में मोबाइल फ़ोन भी तकसीम किए। इन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि आंगनवाड़ी मराकीज़ को किराए की इमारतों में चलाने के बजाय उनके लिए मुस्तकिल इमारतें तामीर करने की मनसूबाबंदी की जाए। अपनी तकरीर में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिस तरह तालीम और आबोपाशी मुल्क की तरक्की के लिए अहम है, इसी तरह आने वाली नस्ल का सेहतमंद होना भी निहायत ज़रूरी है। मुक़द्दमात के हल के लिए मफ़ाहिमत का बेहतरीन रास्ता करार देते हुए ज़िला सेशन जज प्रभाकर राव ने कहा कि लोक अदालत के ज़रिए वक्त और पैसे की बचत मुमकिन है। वो हफ्ते को आदिलाबाद कोर्ट में मुनक़्क़िदा कौमी लोक अदालत प्रोग्राम में SP अखिल महाजन के हमरा शरीक हुए और फ़रीक़ैन को मफ़ाहिमती दस्तावेज़ात हवाले की। इन्होंने जहेज़ हरासानी के मामलात की रोकथाम के लिए बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने की भी बात कही। SP अखिल महाजन ने कहा कि लोक अदालत के ज़रिए छोटे मुक़द्दमात जल्द हल हो सकते हैं। Dynamic energetic sir, Madam Rajalakshmi Garu. I thankful to my advocates. New atmosphere, attitude. We try to once again thankful to our honorable principal district judge. Speak few words. Thank you once again. SP Adilabad, Akhil Mahajan sir. తర్వాత నా ఆటో డెలివరీ 499 కట్ అయింది. తర్వాత కస్టమర్ కేర్ కాల్ చేస్తే ఫోన్పే ఓపెన్ చేయమన్నారు. ఫోన్పే ఓపెన్ చేసిన అతను ఒక లింక్ ఇచ్చిండు. లింక్ క్లిక్ చేయగానే డైరెక్ట్ అమౌంట్ కట్ అయిపోయింది 11,111 రూపాయలు. వెంటనే నేను ఆఫీస్కి వచ్చిన. గంటలోపు వస్తే అమౌంట్ వెళ్ళకుండా ఆపేసి 1930 ఆ నెంబర్కి లేదంటే నియరెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేయాలని చెప్పాలి. మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో కూడా చెప్పాలి. మీ అందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మీ అందరి సహకారంతో మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో లోక్ అదాలత్లో ఎక్కువ కేసులు పరిష్కరించడం జరుగుతుంది.
ఈ దఫా లోక్ అదాలత్లో కూడా ఇప్పటి వరకు మనం ఎక్కువ కేసులు పరిష్కరించడం జరిగింది. ఈరోజు చివరి రోజు. ఇప్పటి వరకు నాకున్న సమాచారం వరకు పెండింగ్ కేసులు అంటే సీసీలు అలాంటివి సూట్స్ సుమారుగా 500 పైన కేసులు పరిష్కరించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎస్టీసీలు అనేవి సుమారుగా ఒక 5,000 చిల్లర పరిష్కరించడం జరిగింది. ఈ పెట్టి చలాన్ కేసులు సుమారుగా 20,000 చిల్లర కూడా పరిష్కరించడం జరిగింది. ఇదంతా కేవలం మీ అందరి సహకారంతో మాత్రమే జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా వ్యక్తిగతంగా నా తరఫున అదేవిధంగా మిగతా న్యాయమూర్తులు అందరి తరఫున కూడా స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇదే విధమైనటువంటి సహకారం భవిష్యత్తులో కూడా అందజేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. రీసెంట్గా సుప్రీంకోర్టు వారు ఒక తీర్పు చెప్తూ మన సొసైటీలో ఇంకా 498A డౌరీ హెరాస్మెంట్ కేసులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ అడ్వకేట్స్ బార్ అసోసియేషన్ వాళ్ళ సహకారంతో జిల్లాలో ప్రతి చోట దీని మీద అవగాహన కలిగించాల్సిందిగా కోరారు. కాబట్టి భవిష్యత్తులో కూడా మనందరం కూర్చొని ఒకసారి మాట్లాడుకొని అందరి సహకారంతో కొన్ని క్యాంపులు చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాము. ఆ సందర్భంగా కూడా మిమ్మల్ని అందరినీ సహకరించాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మన పోలీస్ కూడా ఒక క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ మన ఉద్దేశం కూడా అదే ఉంటుంది. దట్ సొసైటీ పీస్ఫుల్గా ఉండాలి, హ్యూమెన్ అప్రోచ్తో సొసైటీ మంచిగా నడవాలి. దానిలో లోక్ అదాలత్ వల్ల ఏమైనా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న డిస్ప్యూట్స్ ఉంటే అది అక్కడే రిజాల్వ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే కేసెస్ ఉన్న వల్ల వాళ్ళ లిటిగేషన్లో పోతారు. ఇంకా వాళ్ళ మధ్యలో మైండ్ ఎనిమిషిప్ లేకపోతే ఆ జెలసీ లేకపోతే ఇంకా వాళ్ళ అంటే ఇంకా పెరుగుతుంది, ఇంకా వాళ్ళ మళ్ళీ ఇష్యూస్ అవుతాయి. సో ఎట్లయినా ప్లాట్ఫామ్తో లోక్ అదాలత్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఆ చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఇక్కడే రిజాల్వ్ అవుతాయి. మరియు జస్టిస్ కూడా వాళ్ళకి తొందరగా వచ్చేస్తుంది. సో అందరి ప్రజలకి అందరికీ రిక్వెస్ట్, తొందరగా మీరు వచ్చి ఈరోజు లాస్ట్ డే మీరు వచ్చి मैक्सिमम केसेस మీరు एडमिशन कॉम्प्रोमाइजेस लोक अदालत చేయించాలి. आदिलाबाद ज़िले के सरकारी स्कूल्स की तालिबात के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम की कामयाब तकमील पर ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद और राडर शीशा ने मसरत का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में लड़कियों के लिए जिस्मानी मजबूती के साथ जहनी हौसला भी बेहद ज़रूरी है। ज़िले के 130 से ज़ायद स्कूल्स में 3 माह तक तरबियत दी गई, जबकि 24 मुंतखब स्कूल्स में माहिर ट्रेनर्स के ज़रिए खुसूसी सेशंस मुनक़िद हुए। आदिलाबाद शहर को साफ़ सुथरा रखने में सैनिटेशन मुलाजिमीन के किरदार को अहम करार देते हुए म्यूनसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा सतीश ने हफ्ते को म्यूनसिपल दफ्तर में अचानक मुआयना किया। इस दौरान सैनिटेशन और वाटर सप्लाई अमले की हाज़िरी रजिस्टर चेक की गई और बाकायदगी से ड्यूटी अंजाम देने की हिदायत दी। इन्होंने बताया कि हर माह 78 लाख रुपये तनख्वाहों की मद में अदा किए जाते हैं। इसके बावजूद बाज़ मुलाजिमीन की गैर हाज़िरी सामने आई है। కాబట్టి ఎందరు వర్క్ చేస్తున్నారో చేయట్లేదో అది చూడాలని దగ్గరుండి మేమే సమీక్షించడం జరిగింది. అయితే చాలా మటుకు కొందరు లీవ్ పెట్టేసి ఆబ్సెంట్లు వచ్చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఒక 2-3 రోజులంటే ఒక 1 డే అంటే ఏమనుకోవచ్చు, కానీ కంటిన్యూ అటెండెన్స్ లేని వాళ్ళు మాత్రం, కంటిన్యూ రాని వాళ్ళు మాత్రం మాకెవరు ప్రశ్నించరు అనే వాళ్ళకి మాత్రం కఠినంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే తీసివేయడం జరుగుతుంది. మాకు ఆదిలాబాద్ పట్టణ డెవలప్మెంట్ ముఖ్యం కాబట్టి శుభ్రత కూడా ఉండాలి. కాబట్టి వర్కర్ల మీదనే ఆధారపడి ఉంది. ఎందుకంటే మేము ఎవ్రీ మంత్ వాళ్ళకు డబ్బులు చెల్లిస్తున్నాం. అదేవిధంగా వాళ్ళు కూడా వర్క్ చేసినట్టయితే చాలా సంతోషం. కానీ చాలా మట్టుకు చాలా మంది ఆబ్సెంట్లు ఉన్నారు. ఇప్పుడు మార్నింగ్ 5 o'clock శానిటేషన్ల కింద తీసుకున్నాం. తర్వాత 8 o'clock ఇక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర వాటర్ సప్లై వాళ్ళ దగ్గర అటెండెన్స్ చూడడం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా చాలా మంది ఆబ్సెంట్లు ఉన్నారు. దీని మీద మాత్రం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టినాం. ఎందుకంటే ఎక్కడ ఎందరు వర్క్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడ వర్కర్స్ ఉన్నారు, మొత్తం టోటల్ ఎంత వర్కర్స్ ఉన్నారో అది చూసి, ఎక్కడ ఎంత అవసరమో అంత చూసి మిగతా వాళ్ళని ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ
ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇచ్చిన అమౌంట్కి మనం ఇస్తున్న అమౌంట్కి పని అంతా జరగట్లేదు. ఎందుకంటే 78 లక్షలు అంటే మామూలు మాట కాదు. ఆ 78 లక్షలకు సరిపడా కూడా మనకు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో వర్క్ జరగట్లేదు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు 2 ఇయర్స్ ఎవరు అడిగే వాళ్ళు లేకుండే కాబట్టి ఎవరు ఇప్పుడు అట్లా కాదు. వర్క్ ముఖ్యం. వర్క్ తర్వాత ఇంకేదన్నా మీకు అట్లా ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేసి మాకు చెప్పగలుగుతారు. ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने आवाम को मशवरा दिया कि मोबाइल फ़ोन गुम या चोरी होने की सूरत में फौरी तौर पर CEIR में शिकायत दर्ज करें। हफ्ते को पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक़िदा प्रोग्राम में 105 मोबाइल फ़ोन्स जिनकी मालियत तकरीबन 15 लाख से ज़ायद है बाजियाब करके मुतासरीन के हवाले किए गए। इन्होंने बताया कि 1 साल में 1100 मोबाइल फ़ोन्स वापस किए जा चुके हैं। ఎప్పుడు పోయింది ఫోన్? సార్ డిసెంబర్ 31st పోయింది. आज मात्र చేస్తా సార్. ఈ కవర్ కూడా మీదే అమ్మా? ఎప్పుడు పోయింది అమ్మా ఫోన్? అమ్మ ఎప్పుడు పోయింది? 1 నెల అయిందా? 2 నెలలు. अच्छा 8 दिन में चोरी हो गया। ठीक है। चीटिंग साहब हम भी बंद करे, चोर हमको भी पकड़ के कंट्रोल कर रहे। इससे पहले नक्सलेट हमको पकड़े थे। आपको वो याद तो दिलाना, क्योंकि मैं भी होमगार्ड करा, जंगल पूरा घूमते थे, उठा देते। बहुत बढ़िया। कब करे होमगार्ड? जी होमगार्ड कब करे? 1990 बहुत बढ़िया। हैदराबाद से भेजे? चल रहा है ना? 4 दिन। कब घूम हुआ था? अभी नहीं आई। थैंक यू। देखना गलत ना देखना है। कितना पुराना फोन है? कब चोरी हुआ था? ऐसा ही हालत था? टूटा हुआ मजहब तब्दील करने वाले आदिवासियों को ST फहरिस्त से खारिज करने का मुतालबा करते हुए आदिवासी कायदीन ने कहा कि इस सिलसिले में मुल्कगिर सतह पर तहरीक जारी है। इन्होंने 24 मई को दिल्ली में बड़े जलसे और रैली के इनेकाद का ऐलान किया और आवाम से शिरकत की अपील की। ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించాలి. మతం మారిన ఎస్టీలను ఆదివాసుల ఐక్యత, ఆదివాసుల ఐక్యత. మతం మారిన ఆదివాసులను వెంటనే ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించాలి. మతం మారిన ఎస్టీ ఆదివాసుల్ని వెంటనే ఎస్టీ జాబితా తొలగించాలి. సబ్ ఏక్ జై ఆదివాసి. ఐక్యత, ఆదివాసుల ఐక్యత, ఆదివాసుల ఐక్యత. మతం మారిన ఆదివాసులను వెంటనే. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి 750 ఆదివాసీ కులాల నుండి అనేకమైనటువంటి మతస్థులు, కొంతమంది క్రిస్టియన్లుగా, కొంతమంది ముస్లింలుగా, కొంతమంది అనేకమైనటువంటి మతాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళు మా ఆదివాసుల్ని కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నటువంటి సందర్భం మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తూ ఉన్నది. మనం అనేక సందర్భాలలో కూడా ఇట్టి విషయం మీద అనేక సార్లు ఉద్యమాలు చేపడతా ఉన్నాం. అయినప్పటికీ కూడా ఇవాళ దేశంలో ఉన్నటువంటి, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసుల మీద ఏ రకమైనటువంటి ప్రేమ కూడా చూపించకుండా ఇవాళ ఆదివాసులకు వస్తున్నటువంటి రిజర్వేషన్లను కూడా ఈరోజు నాన్ ట్రైబల్ వాళ్ళు, వేరే మతస్థు వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నటువంటి సందర్భం మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తూ ఉంది. ఆదివాసీ మహిళని పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ ఆదివాసీ మహిళ యొక్క ఎంప్లాయ్ ఉండి కూడా ఆమె రిజర్వేషన్లను కడిగెత్తలేరు. అది ఆదివాసులకు దక్కాల్సినటువంటి రిజర్వేషన్ ఇవాళ వేరే కులం వాళ్ళు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ రకమైనటువంటి రిజర్వేషన్లను కూడా ఈరోజు ఆదివాసులకు చెందాల్సినటువంటి దాన్ని కూడా ఈరోజు వేరే మతస్థులు అనుభవిస్తున్నారు. కాబట్టి మనం మే 24వ తారీఖు రోజున దేశ రాజధానిలోని ఢిల్లీలో భారీ బహిరంగ మరియు ర్యాలీ
కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వహించకపోతున్నాం. మరి జనజాతి సురక్ష మంచ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ భారీ బహిరంగ సభ మరియు ఈ ర్యాలీని విజయవంతం చేయడానికి ఆదివాసులందరూ కూడా కంకణబద్ధులై ముందుకు రావాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది. ఈరోజు ఆదివాసుల అస్తిత్వాన్ని కాపాడుకుందాం అనేటువంటి ఉద్యమాలు జరుగుతూ ఉంటే మరోవైపు వేరే మతస్థులు వచ్చి ఆదివాసుల యొక్క హక్కుల్ని కాలరాస్తూ ఉన్నారు. మరి వాళ్ళని గొడ్డలు పెట్టినట్టు ఉద్యమాలు చేపట్టాలంటే ఢిల్లీ దాకా మన ఆదివాసుల యొక్క వాయిస్ వినిపించాలి. కాబట్టి మనమందరం కూడా ఈ నెల 1వ తారీఖు లోపు రిజిస్ట్రేషన్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సంఘీభవించి విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి కూడా జనజాతి సురక్ష మంచ్ ఆధ్వర్యంలో మీ అందరికీ కూడా విన్నవించుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. आदिलाबाद ज़िला हज सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सेंट्रल गार्डन फंक्शन हॉल में आज़मीन हज के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन कैंप कामयाबी से मुनक़िद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में आज़मीन ने शिरकत की। DMHO डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ ने कहा कि वैक्सीनेशन का मकसद आज़मीन को मुतअद्दी बीमारियों से महफूज रखना है। इस मौके पर रिम्स डायरेक्टर जयसिंह राठौड़, अक़लियती बहबूद ऑफिसर शेख कलीम अहमद और सदर हज सोसाइटी शाहिद अहमद तवक्कल भी मौजूद थे। कैंप में 65 आज़मीन हज का तिब्बी मुआयना करते हुए उन्हें ज़रूरी टीके लगाए गए। इस प्रोग्राम में हज सोसाइटी के ज़िम्मेदारान ने बहसनो क़ुबी खिदमात अंजाम दी। उनका ऑलरेडी 16 तारीख को देर में साहब लोगों के जरिए लोगों को चेकअप करेंगे, आपके रिपोर्ट देखेंगे, आपकी जो बीमारी है बीमारी के मुताबिक लोग वो लोग के बारे में जो भी मेडिसिन से हो रहा है वो लोग इसमें दर्ज करेंगे इंशाल्लाह। इसके बगैर आप लोग हज को नहीं जा सकते। ये जो बुक है आपको ये बुक साथ में रखना है और जाना है, आज जाके आने तक आपको रखना है। और जो इंजेक्शन आज दिए जाएंगे जिसमें डबल इंजेक्शन रहेगा, लिहाजा जाने का मुजाहरा मत। मैं अब हमारे सर కొంచెం सर धीमा चुवान सर शाहिद भाई इधर एक भाई అమ్మ ఇటు జరగమ్మ నువ్వు నా అట్లా తిరుగు సార్ డీమేజ్ వారు సార్ ఇటు చూడండి సార్ డైరెక్టర్ గారు हज यात्री के लिए टोटल 68 मेंबर्स इधर आदिलाबाद से अपने पास 65 मेंबर्स अपने पास रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसको उसमें से जो एबो 60 ईयर्स है उसको निमोकाकल इंजेक्शन भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसलिए सबको मेनिंजोकाकल एंड निमोकाकल जो 60 साल के ऊपर के वाले को देते हैं। तो आप लोग जो भी ज़्यादा लोग जितने लोग बीपी है शुगर है उन लोग आप जब यात्रा करते हैं जब उस टाइम में सब गोलियाँ साथ में लेके जाना है और इमरजेंसी टैबलेट्स भी पूरा लेके जाना है। ये बहुत ज़रूरी काम क्योंकि आप इतने दूर आप हज को जा रहे हैं इसलिए आप शरीर से ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణంలో పోయి మళ్ళీ అదేవిధంగా ఆరోగ్యకరంగా రావాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను కోరుతున్నాను. నేను ఇప్పుడు దేవతలు చెప్పినట్టు మన ట్రావెలింగ్లో చాలా మంచి శుభ్రమైన నీటిని తాగాలి. ట్రావెలింగ్లో చాలా ఇబ్బందులు ఒక్కోసారి ఎదురవుతాయి. ఆ ఇబ్బందులు ఎదురు కాకుండా మన దగ్గర ఉన్న డ్రగ్స్ కావచ్చు, మనం వాడే రొటీన్ బీచ్ గోళీలు ప్లస్ ఏదైతే డాక్టర్ ఉన్నారో ఆ డాక్టర్లు కనుక బీపీ షుగర్స్ అన్ని వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసిన తర్వాత మీకు వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తారు. అన్ని రకాల మనము జాగ్రత్త పడుతూ మన యొక్క యాత్రను శుభ పరిణామంలో మనం ముగించాలి. అదేవిధంగా ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు డాక్టర్ ఎవరికైనా చిన్న శిక్షణ ఇబ్బంది ఉంటే డాక్టర్ ఉంటే అది కూడా మీరు రెక్టిఫై చేసుకోండి. రెక్టిఫై చేసుకోకపోతే మనం కూడా దీంట్లో ప్రాబ్లమ్ వచ్చి మెయిన్గా అందరూ మనము వయసు పైన పడిన వారు 60-65 ఉంటాం మోస్ట్ మోస్ట్లీ ఆ ఏజ్లో బీపీ షుగర్ కంటే చాలా ఉంటూనే ఉంటుంది. సో అది జాగ్రత్త పడుతూ మన ప్రయాణాన్ని సుఖంగా మీరు థ్యాంక్ యూ. निर्मल ज़िले को कौमी सतह पर 2 बावकार स्कॉच अवार्ड्स हासिल हुए हैं। दहली में मुनक़्क़िद तक़रीब में कलेक्टर अभिलाष अभिनव ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों के हमरा ये अवार्ड्स वसूल किए। इन्होंने कहा कि जदीद प्रोग्राम्स के बेहतर निफाज से ये कामयाबी हासिल हुई है।
would like to thank our Honorable CM, Shri Revanth Reddy Garu, and at the same time our Honorable Minister, with whose vision and with whose encouragement the district administration has taken this project. I will not take much time, just one line I will try to summarize the project. इंडिया में मैटरनल मोर्टेलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हम जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो प्रीडोमिनेंटली काफ़ी हैदराबाद से काफ़ी दूर का डिस्ट्रिक्ट है. वी आर रिप्रेजेंटेटिंग तेलंगाना स्टेट. यहाँ पे जब आप मेन कैपिटल से दूर जाते हैं तो वहाँ पे मेडिकल इश्यूज बढ़ जाती है, चैलेंजेस बढ़ जाते हैं. और वैसे जगहों पे जब प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके हेल्थ प्रोफाइल और हाई रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं. तो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, हमारा जो अपना डिस्ट्रिक्ट है निर्मल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी. तो हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में सारे हाई रिस्क पेशेंट्स का रिस्क प्रोफाइलिंग किया. हमने एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क की टीम लगाई और आज के डेट में आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी पूरे साल में सिर्फ 3 है, जो कि इंडिया एवरेज से कम है और नेशनल से कम है और स्टेट से कम है. वी आर द लीस्ट सिंगल डिजिट में है हम लोग. एंड our project is called as Amma Rakshita. I would like to thank my entire team. He is my DMHO, Health Department, and she is my PO. So it will be wrong on my part if I don't give them due. And we are really thankful to Scotch and team and all the dignitaries who are here for this. Thank you very much. Thank you. कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से गुज़िश्ता 3.5 साल से जारी रोज़ाना खाना खिलाने का प्रोग्राम से सैकड़ों गरीबों को खाना फराहम किया जा रहा है. इस फलाही इक़दाम पर अवाम की जानिब से उन्हें सराहा जा रहा है. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే. గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే. గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే. ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా. నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా. ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. आदिलाबाद ज़िले के तामसी मंडल के हुस्नपुर गांव में श्री राम नवमी तकारीब बड़े पैमाने पर मनाई गई. इस मौके पर जुलूस का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की.
डॉक्टर्स ने निर्मल में बच्चों के मुआलिज डॉक्टर संतोष राज पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि वो आवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे दस्तियाब रहते हैं, ऐसे में डॉक्टर्स पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। అకారణంగా ఒక పేషెంట్కు ఒక ప్రాణ నష్టం జరిగిందనే ఇష్యూ కాలేదు. కేవలము మన నెల కిందట డిశ్చార్జ్ అయిపోయినటువంటి పేషెంట్కి సంబంధించిన ఒక బిల్లు కొరకు, ఇన్సూరెన్స్ బిల్లు కొరకు రీఎంబర్స్ నిమిత్తమై వాళ్ళు వచ్చి అడిగారు. వాళ్ళు అడిగినంత ఇవ్వడం కుదరదన్న సందర్భంలో కూడా ఇన్స్పెక్షన్ కూడా వస్తారు. మేము సాలిడ్ ఎవిడెన్స్ చూపించాల్సి వస్తుంది. ఒక పర్టికులర్ కేసుకు ఇంత బిల్ వేసినామనంటే దానికి ఎవిడెన్స్ ఇస్తే కానీ వాళ్ళు దాన్ని మా హాస్పిటల్కు క్రెడిబిలిటీని ఇవ్వరు. లేకపోతే తర్వాత ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మమ్మల్ని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకోసమే మేము అది ఇవ్వలేమన్న మాట మేము చెప్పినందుకు వాళ్ళు డబుల్ బిల్ అడిగినారు. ఇవ్వలేమన్న మాట చెప్పినందుకు వాళ్ళు మా మీద దారుణంగా అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్ తోటి తిట్టడమే కాకుండా భౌతిక దాడికి దిగి మొట్టమొదటి స్టాఫ్ను, ఆ తర్వాత వైద్యుని కూడా తోసివేయడం, దర్శన పడడం, కొట్టడం జరిగింది. ధర్నా చేసి రాస్తారోకో చేసిన తర్వాత ఎస్పీ గారు మాకు ఒక వాగ్దానం చేశారు. 24 గంటల లోపల నిందితులను అరెస్ట్ చేస్తామన్నారు. సో ఆ కండిషన్ మీద మేము ఆ రోజు డ్రాప్ అయ్యాము. ఆ సీక్వెన్స్ లోపలనే ఈరోజు వరకు వాళ్ళ నిందితులను పట్టుకునే క్రమం లోపల ఈరోజు వాళ్ళు నిందితులను పట్టుకున్నట్టు మాకు సమాచారం ఇచ్చారు. మొట్టమొదటిసారిగా నిర్మల్ చరిత్రలో మా వైద్యులతో పాటుగా ప్రజా సంఘాలు వచ్చి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మాకు మద్దతు తెలిపినందుకు, మాకు మానసిక ధైర్యం ఇచ్చినందుకు వాళ్ళకు కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం. निर्मल के डॉक्टर पर हमले के खिलाफ बीजेपी लीडर महेश्वर रेड्डी की अपील पर निर्मल बंद पुरअमन रहा। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ बंद रहे, जबकि अवाम ने बंद की तायद की। హిందువుల మీద మైనార్టీ వర్గానికి చెందినటువంటి వరుస దాడులకు నిరసనగా ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో బీజేపీ నాయకుడు మహేశ్వర్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో బంద్కు పిలుపునిచ్చుకోవడం జరిగినటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. మరి బంద్ను నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజలు విజయవంతం చేసినందుకు ప్రత్యేకంగా వారికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేయడం జరుగుతున్నది. ముఖ్యంగా గత కొన్ని రోజుల నుంచి నిర్మల్లో ఒక వర్గం వాళ్ళు కావాలని చెప్పేసి కుట్ర పన్నుతూ అనేక రకాలుగా దాడులకు పాల్పడుతూ కావాలని చెప్పేసి రెచ్చగొట్టే విధంగా భౌతిక దాడులు చేస్తూ మానసికంగా క్షోభానికి గురి చేస్తూ హిందూ మహిళలను
అనేక ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నప్పటికీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీస్ యంత్రాంగం సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకునే కారణంగా తూతు మంత్రంగా కేసులు పెట్టేసి వాళ్ళను స్టేషన్ బెల్ ఇవ్వడం, అదేవిధంగా హిందువుల మీదనే కంప్లైంట్ ఇస్తే హిందువుల మీదనే ఉల్టా కేసులు పెట్టి బనాయించి వాళ్ళని జైలు పంపించడం, ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అడుగుజాడల్లో ఎస్పీ గారి నేతృత్వంలో ఈ సంఘటనలు జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి అనుమానం జరుగుతూ ఉన్నది. మరి గతంలో అనేక సార్లు హిందువుల మీద అఘాయిత్యం జరిగితే కంప్లైంట్ ఇచ్చిన కూడా చర్యలు తీసుకోలేదు. మరి ఇటీవల చూసుకున్నట్లయితే పాత బస్టాండ్ లక్ష్మీ మెడికల్ ముందర జరిగినటువంటి సంఘటన ప్రపంచం మొత్తం కూడా తెలిసింది. ఇవాళ ఒక కుటుంబం కారులో వెళ్తుంటే కారు మీద ఏ విధంగా మైనార్టీలు దాడి చేసిందో మనం చూసినాం. మరి అదేవిధంగా ఒక ఆర్టీసీ బస్సులో ఖర్చు పేసినటువంటి పాపానికి హిందువులను ఏ విధంగా మరి చిత్కబాదీలో మనం చూసినాం. వెంటనే ఎస్పీ గారు ఈ వివక్షను మానుకొని తన వైఖరిని మార్చుకోవాలని చెప్పేసి రానున్న రోజుల్లో అందరి ప్రజలను ప్రజలందరినీ సమానంగా చూడాలని చెప్పేసి ఎవరు తప్పు చేసినా వాళ్లకు పడాల్సినటువంటి శిక్షను కఠినంగా శిక్షించాలని చెప్పేసి भारतीय जनता पार्टी डिमांड చేస్తుంది. निर्मल के मजगी गांव में अड़ायूत के ज़ेर एहतमाम तलबा में आइन हिंद की किताबें तकसीम की गई। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने आइन की अहमियत पर रोशनी डाली। ఈ భారత రాజ్యాంగ పుస్తకము ఈ మన పిల్లలకు ఇవ్వడం జరిగింది. వారు ఈ యొక్క దాత మాల సంఘం నిర్మల్ మాల సంఘం నుండి ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఇంతకుముందు కూడా ఎన్నో రాజ్యాంగం బుక్స్ మరి డిక్షనరీ ప్రతి పిల్లలకు ఇక్కడ మా గ్రామంలో ఈ గ్రంథాలయం ఉండే ఆ గ్రంథాలయంలో ఇప్పుడు అది నడుస్తలేదు. కాబట్టి పిల్లలు మున్ముందు ఇంకా ఈ జనరల్ నాలెడ్జ్ తోటే ప్రతి అన్ని రంగాల్లో ముందుకెళ్ళచ్చు. ఎందుకంటే జనరల్ నాలెడ్జ్ లేకుంటే నీకు ఎందులో ముందుకెళ్ళడానికి మన పిల్లలు ముందుకెళ్ళడానికి ఉండదు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ జనరల్ నాలెడ్జ్ కోసమే మనం ఈ యొక్క మనం ఆలోచించి ఈ చిన్న పిల్లల కోసం ఈ యొక్క బుక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇందులో మా ఉద్దేశం ఏంటంటే కనీసము విద్యార్థులు ఈ బుక్ చదువుకుంటున్న తప్పులు చేయకుండా ఉంటారు, కొన్ని జనరల్ నాలెడ్జ్ వస్తాయన్న ఉద్దేశంకు కొందరు ఆగమాగం తిరుగుతారు చక్కగా చదువుకోకుండా. ఈ భారత రాజ్యాంగం గురించి పిల్లలకు తెలిసిందనుకో, అబ్బాయి ఈ తప్పు చేస్తే ఈ సెక్షన్లో మాకు ఈ శిక్ష ఉంటుందన్న ఉద్దేశంకు వాళ్ళు కొద్దిగా నిజాయితీగా మంచిగా చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి చదువుకుంటారన్న ఉద్దేశంకు మా మాల कुला संगम तरफना कुमरमी मासियाबाद ज़िले में रेलवे स्टेशन के सामने नस्ब कौमी परचम की खस्ता हालत पर आवाम ने बरहमी का इजहार करते हुए फौरी तब्दीली का मुतालबा किया। खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आंगनवाड़ी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट स्कीम का आगाज़। तोली मुद्दा के नाम से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह।
मुकदमात के हल के लिए मफाहिमत बेहतरीन रास्ता। ज़िला सेशन जज का बयान। लोक अदालत में SP के हमरा फ़रीक़ैन को मफाहिमती दस्तावेज़ात की हवालगी। आदिलाबाद के आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम। सेहत का ख्याल रखने ज़िला हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ और रिम्स डायरेक्टर जयसिंह राठौड़ का आज़मीन हज को मशवरा। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। गुज़िश्ता 3.5 सालों से ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। आदिलाबाद शहर की सफाई में सैनिटेशन मुलाजिमीन का अहम किरदार। म्यूनसिपल दफ्तर में चेयरपर्सन भंडारी अनुषा का अचानक मुआयना। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।